గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. ప్రీవియస్ క్లాస్ చూసారమ్మా. మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో? లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో అందులో మనము ఎక్సైజ్ 2.2లో మనం రన్ అవుతుంది కదా మనకి. సో ఎక్సైజ్ 2.2లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకున్నాము? ఓపెన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ఎక్సైజ్ 2.2లో సెవెంత్ వన్ వరకు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదమ్మా. 8th వన్ నేను హోంవర్క్ ఇచ్చాను, చేశారా? చేసిన వాళ్ళు నాకు వాట్సాప్ చేయండి, అవి రైటా రాంగ్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నౌ నెక్స్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ద క్లాస్. 8th వన్, ద డిస్టెన్స్ అరౌండ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్. సారీ, అది హోంవర్క్ ఇచ్చా కదమ్మా. నెక్స్ట్ వన్, ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 8 meters less than twice its breadth. If the perimeter of a rectangular field is 56 meters, find its length and breadth. Find its length and breadth. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో? ఒక రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ ఉందంట. ఆ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ యొక్క లెంత్ బ్రెడ్త్ మనకి ఇచ్చాడు. బ్రెడ్త్ ఏమో x అనుకుంటే లెంత్ ఏమవుతుంది? ట్వైస్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 8 meters. అంటే ట్వైస్ అంటే 2 times, బ్రెడ్త్ 2 times అవుతుంది. దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకా 8 meters లెస్ దాన్ అన్నాడు. దట్ మీన్స్ -8. లెస్ దాన్ అంటే -8 కదా, తీసేయాలి కదా. సో లెంత్ బ్రెడ్త్ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ x అనుకోవాలి. అప్పుడు లెంత్ ఏమవుతుంది? 2x - 8 అవుతుంది. సో పెరిమీటర్ ఇచ్చాడు, ఆటోమేటిక్గా పెరిమీటర్ ఉంది కాబట్టి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి లెంత్ బ్రెడ్త్ కనుక్కుంటే మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా చిల్డ్రన్? లెట్ us స్టార్ట్ ద క్లాస్. నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లం రాయట్లేదు, మీరు రాసేసుకోండి. ఓకే చిల్డ్రన్? దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఇచ్చినటువంటి డేటాను రాసుకుందాం. ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్. The perimeter of a rectangular field. Perimeter of a rectangular field equal to 56 meters. 56 meters. ఇంకేమన్నాడు? ద లెంత్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 8 meters less than twice its breadth అన్నాడు. ఓకేనా? సో లెట్ ద బ్రెడ్త్ ఈజ్ the breadth equal to x meters, then the length is breadth of a rectangular field. ఎవరిది breadth? rectangular field కదా, అది రాయాలి ఇక్కడ. breadth of a rectangular field equal to x meters. okay, then length of a rectangular field. Length of a rectangular field equal to 2x - 8 meters. ఎందుకని? 2 times అన్నాడు కదా, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అన్నాడు కాబట్టి 2 times అవుతుంది. బ్రెడ్త్ మనం x అనుకుంటే లెంత్ ఏమవుతుంది? 2x అవుతుంది. అలాగే మైనస్ అంటే లెస్ దాన్ 8 అన్నాడు కాబట్టి -8 చేశాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి డేటాని మొత్తం రాసేసుకున్నాము. According to problem, what is the perimeter of a rectangle? Formula is perimeter of a rectangular field. Perimeter of a rectangular field P equal to 2 into L plus B. Okay children? Then P, what is the P? 56 meters. 56 equal 2 into L means 2x minus 8 plus B means x. Okay. Here first of all eliminate the bracket, then 2x minus 8 plus x. Here 2 of 2x plus x. How much? 3x. 3x minus 8. Then distributive property, 2 into 3x 6x minus 2 8s are 16.
Then here 56. After minus 6 transposing becomes plus 16. Here 6x. 56 plus 16. Then add them. 56 plus 16 equals 6 plus 6, 12. Then 5 plus 1, 6, 6 plus 1, 7. 72 equals 6x. Then x equals 72 by 6. Then cut them. 6 ones are 6, 6 ones are 6 twos are. Here 12, 6 12s are 72. Then x equals 12 meters. X equal 12 meters. Okay, we find out the breadth of a rectangular field. Okay children, then we find out breadth of a rectangular field. Breadth of a rectangular field. Breadth of a rectangular field equal how much? 12 meters. Then what is the breadth? What is the length? Length of a rectangular field. Length of a rectangular field. Length of a rectangular field equals 2x minus 8. Then 2 into 12 minus 8. 2 into 12, 24. 24 minus 8. How much? How much? 16 meters. 16 meters. We find out length and breadth. Therefore, length equals 16 meters and breadth equals 12 meters. Okay children, we find out the length and breadth. Note them. Okay children, next one is two equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice the third side. అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకి? ఇక్కడ triangle ఇచ్చాడు కదా. So first of all draw the triangle. Here this one is triangle. Here one triangle is x meters. Okay. Here the two equal sides of a triangle. That means isosceles triangle. అంతే కదా. సో రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అన్నాడు. ఓకేనా? ఈక్వల్ అంటే ఐసోసెల్స్ ట్రయాంగిల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యి అండ్ 5 meters లెస్ దాన్ ట్వైస్ ద థర్డ్ సైడ్. ఏమంటున్నాడు? 5 meters less than twice the third side. థర్డ్ సైడ్ మనం ఏమనుకున్నాము? x అనుకున్నాం. x అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ ఏమవుతుంది? ట్వైస్ ఆఫ్ ది థర్డ్ సైడ్. ట్వైస్ అంటే x ఇంటూ x 2x. ఓకేనా? 2x అవుతుంది. 2x లో మళ్ళీ లెస్ దాన్ -5 కదా. సో లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి -5 అనుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? ఇక్కడ x into x 2x minus 5 అవుతుంది. Here also 2x minus 5 because both are same. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ మూడు మనకి వచ్చేసాయి. తర్వాత ఏమన్నాడు ఇక్కడ? 4 if the perimeter of a triangle is 55 meters then perimeter ఇచ్చాడు. find out the sides. ఓకేనా? సో ఇచ్చినటువంటి డేటా రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటి అక్కడ డేటా ఏంటి? two equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice the third side. Twice the third
side, twice the third side. Okay children. Next perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle is equal 55 meters. 55 meters. Okay children, ఇక్కడ perimeter of a triangle ఇచ్చాడు. అలాగే 2 equal sides of a triangle are each 5 meters less than twice of the third side. ఇచ్చినటువంటి డేటాని నేను ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. లెట్ third side of a triangle. Let third side of a triangle. మనకి థర్డ్ సైడ్ కావాలి. ఎందుకు అంటే దానికంటే 2 మీటర్స్ 2 టైమ్స్ ఎక్కువ అన్నాడు కాబట్టి ముందు మనము థర్డ్ సైడ్ ఏంటో తెలిస్తేనే వేరే దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం అన్నమాట. హియర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సైడ్స్ ఆర్ first and second sides of a triangle. First and second sides of a triangle equal x plus 5, 2x plus 5 and 2x plus 5. Sorry, minus 5 less than అన్నాడు కదా, minus 5, 2x minus 5 and 2x minus 5 both same కదమ్మా, కాబట్టి 2x minus 5, 2x minus 5. ఓకేనా? What is the perimeter of a triangle? Formula: perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle equals perimeter of a triangle P equals A plus B plus C. A means side of the one side of the length of the one side, length of the second side, length of the third side. అంటే 3 lengths ని మనం యాడ్ చేస్తే perimeter వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో here P equals A plus B plus C. Okay, let us start the children. Here first A plus 2x minus 5. Okay, then plus second side is 2x minus 5. Okay, third side is x equal to how much? 55 meters according to the problem. But ఇచ్చింది కదా perimeter of a triangle 55 meters అన్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం ప్రకారం మనము ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసి 55 కి ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఎలిమినేట్ ద brackets 2x minus 5 plus 2x minus 5 plus x equal 55. Here first of all write the like terms. One side plus x minus 5 here 55. Then 2x plus 2x 4x, 4x plus x 5x, 5x minus 5 రెండు మైనస్ లే ఉన్నాయి, రెండు మైనస్ అంటే -5 -5 -10 ఈక్వల్ టు 55. అర్థమవుతుందా మీకు? రెండు అప్పులోనే ఉన్నాం. 5 మైనస్లు అంటే నెగిటివ్ అంటే మనము అప్పులో ఉన్నట్టు. అప్పుడు ఏమవుద్ది? రెండు మైనస్లే ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు అప్పులోనే ఉన్నాం. టోటల్ అప్పు ఎంత అంటే 10 రూపాయలు అప్పు అంతే. ఓకేనా? సో -10. ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్పోజింగ్ -10 becomes +10. Then here 5x equal 55 plus 10 65. Here x is equal 65 by 5. Then 5 ones are 5, 5 3s are 15. Then x is equal 13 centimeters. 13 centimeters. We find out third side of the triangle. Then the third side of the triangle. Third side of the triangle equals 13 centimeters. Then let's find out the second side of the triangle. Here second side of the triangle equals how much? 2x minus 5. Then 2 into x means 13 minus 5. 13 2s are 26. 26 minus 5. Here 21 centimeters. And also third side of the triangle equal to 21 centimeters. First centimeter first side అయిపోయింది, second side అయిపోయింది, third side అయిపోయింది. అంటే 3 sides మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్? ఇక్కడ 3 sides కలిపితే 55 అన్నాడు కదా, కౌంట్ చేద్దాం. 21 plus 21 how much?
21 plus 21 42, 42 plus 13 55 వచ్చేసిందా? అంటే మనం కనుక్కున్నటువంటి ఆన్సర్స్ రైటే కదా? ఓకే, క్లియర్ కదా? నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ 11th one. Two complementary angles differ by 12 degrees centigrade. 12 degrees అంటే find the angles. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? 2 కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయంట. ఆ 2 కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ లో రెండింటిని డిఫరెన్స్ చేస్తే 12 degrees అంట. అంటే ఒక యాంగిల్ కి ఇంకొక యాంగిల్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 12 degrees. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఫస్ట్ యాంగిల్ మనం x అనుకున్నాం అనుకో, సెకండ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? x plus 12 అవుతుంది, అంతే కదా? మరి ఎందుకు అని అంటే రెండింటికి మధ్య -12 అన్నాడు కదా. సో అప్పుడు మనకి ఫస్ట్ యాంగిల్ x అనుకుంటే సెకండ్ ఏమవుద్ది? x plus 12 అవుద్ది. హౌ టీచర్ అని అంటే x plus 12, రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే మైనసే కదమ్మా. అప్పుడు ప్లస్ x minus x గెట్స్ క్యాన్సిల్, వి గెట్ 12. అంటే x ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏమనుకోవాలి? x అనుకోవాలి. సెకండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి x plus 12 అనుకోవాలి. ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి అసలు? ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్? బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది బోత్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఓకేనా? 90 degrees అయితే కాంప్లిమెంటరీ అంటారు. మరి సప్లిమెంటరీ అంటే 180 degrees అవ్వాలి. అంతకు ముందే మనం ఒక ప్రాబ్లం చేసుకున్నాం కదా. సో సప్లిమెంటరీ అంటేనేమో 180 రావాలి, కాంప్లిమెంటరీ అంటేనేమో 90 రావాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us start the answer. The complementary sum of two complementary angles equal to 90 degrees. Okay, then let first angle equal to x. According to this problem, second angle is x plus 12. According to problem, differ of two angles equal to 12 degrees. Then here x plus 12 equal to 90. How much? x plus 12 equal to 90. Here x plus x 2x. After plus 12, after transposing plus 12 becomes minus 12. Then 2x is equal 90 minus 12. How much? So subtract this both. Here 10 minus 2 8. Here 8 minus 1 7. Then 78. Here x equals 78 by 2. After becomes divided by 2 becomes divided by. Then cut them. 2 ones are 2. 2 3s are 6. 2 9s are 18. Then x equals 39 degree. This is the first angle. So we find out first angle. First angle equals 39 degree. We find out second angle. Then second angle equals how much? X plus 12. Then 78 plus 12. How much? Sorry, 39 plus 12. 39 plus 12. 2 plus 9 11. 1 plus 1 2. 2 plus 3 5. 51. Here 39 plus 12 11. 51 degree. Okay children, so both angles are equal to 90 degrees. Clear ra? Note cheskondi. Okay children, next problem. The ages of Rahul and Lakshmi are in the ratio 5:7.
4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? ఏమంటున్నాడంటే రాహుల్ అండ్ లక్ష్మి ఇద్దరు ఉన్నారంట, వాళ్ళ యొక్క రేషియో ఇచ్చాడు, ఏజెస్ యొక్క రేషియో. అప్పుడు ఎంత అంటే 5:7 అంట. ఇప్పుడు మనము ఏజెస్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, 5x 7x అవుతుంది. ఓకేనా, మనం రేషియో తీసేస్తే x వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ రెండింటికి మళ్ళీ ఏమన్నాడు, 4 years లేటర్ అంటే 4 సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే రాహుల్కి 4 years వస్తాయి, అలాగే లక్ష్మికి కూడా 4 years వస్తాయి కదా. సో 4 సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరి ఏజ్ యాడ్ చేస్తే 56 years వస్తుందంట. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా చిల్డ్రన్, లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాబ్లం. రాసుకోండి ఇక్కడ, రేషియో ఆఫ్ ages of Rahul and Lakshmi. Rahul and Lakshmi. Okay, how much? 5:7. 5:7. ఇప్పుడు ఏజ్ ఆఫ్ రాహుల్ ఏమవుతుందమ్మా, ఏజ్ ఆఫ్ రాహుల్ is equal to 5x years. 5x years. Okay, then age of Lakshmi. Age of Lakshmi is equal 7x years. అర్థమవుతుందా చిల్డ్రన్? ఇక్కడ మనము రేషియో తీసేసేసరికి అది ఎంతో తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ 5x 7x అనుకుంటున్నాం. లెట్స్ అనుకోవడం కాబట్టి లెట్స్ ఏజ్ ఆఫ్ రాహుల్, ఏజ్ ఆఫ్ లక్ష్మి. ఓకే, after 4 years age of Rahul. After 4 years age of Rahul, how much? Age of Rahul is equal to x plus 4. 5x plus 4 years. అంతే కదమ్మా, 4 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే 5x కి 4 years యాడ్ చేయాలి. 5x వాల్యూ మనకి క్లారిటీగా తెలియదు కాబట్టి +4 యాడ్ చేశాను. అర్థమవుతుందా? సో +x 5x plus 4. Then age of Lakshmi. Age of Lakshmi equal to 7x plus 4 years. 7x plus 4 years. Okay. Here sum of their ages will be 56 years. According to this problem, sum of their ages equals 56 years. That means 5x plus 4 and 7x plus 4 equal to 56. Okay, eliminate the brackets. Then 5x plus 4 plus 7x plus 4 equal to 56. Write the like terms in one side. Then 5x plus 7x plus 4 plus 4 equal to 56. 5x plus 7x equal to 12x. 4 plus 4 8. Here equal to 56. Then 12x is equal 56 minus 8. So 56 minus 8. Here 16 minus 8 8. Here 4 48. Then 12x is equal 48. Here x is equal 48 by 12. 12 ones are 12. 12 fours are 48. Then x equal 4. X equal to 4 అయితే అప్పుడు 5x plus 4 ఏమవుతుందో చూద్దాం. 5x plus 4 ఏమవుతుంది? 5 into 4 plus 4. 5 4s are 20 plus 4. That is equal 24. మరి 7x plus 4 ఏమవుతుందో చూద్దాం. 7 into 4 plus 4. 7 4s are 28 plus 4. That is equal 32. Here therefore age of Rahul equal to 24 years. Age of
లక్ష్మి, ఏజ్ ఆఫ్ లక్ష్మి ఈక్వల్ టు 32 years. వీళ్ళిద్దరే కలిపితే 56 years వచ్చేసిందా? అర్థమైందమ్మా మీకు? ఫస్ట్ నేను రేషియో రాసుకున్నాను, రేషియోలో నుంచి ఇయర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ఆఫ్టర్ 4 years 4 సంవత్సరాల తర్వాత అన్నాడు. కాబట్టి రాహుల్ ఏజ్ కి 4 years, లక్ష్మి ఏజ్ కి 4 years యాడ్ చేశాను. తర్వాత అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ ఆఫ్ టు దేర్ ఏజెస్ ఈక్వల్ టు 56 అన్నాడు కదా. కాబట్టి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 56 కి ఈక్వల్ చేశాను. ఇప్పుడు బ్రాకెట్స్ ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ లైక్ టర్మ్స్ అని ఒకవైపు, కాన్స్టెంట్స్ అని ఒకవైపు రాసుకొని సింప్లిఫై చేశాను. మనకి ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత రాహుల్ ఏజ్ కావాలి కదా, కాబట్టి 5x + 4 లో ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 24 years వచ్చింది. నెక్స్ట్ లక్ష్మి ఏజ్ కావాలి కాబట్టి 7x + 4 లో ఎక్స్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 32 వచ్చేసింది. హియర్ వి ఫైండ్ అవుట్ రాహుల్ అండ్ లక్ష్మి ఏజెస్. క్లియర్ కదమ్మా? సో ఇంతవరకు చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు అర్థమయ్యాయి కదా. నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ ని మీరు హోంవర్క్ లాగా రాసేయండి. క్వశ్చన్స్ ఎక్కించుకొని ఆన్సర్స్ రాసి నాకు వాట్సాప్ చేయండి. అవి రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి టుమారో. కంటిన్యూ.